Hello friends, my name is Deepika. Today we are discussing about 10th class mathematics important questions. Okay. Uttaranchal University, Dehradun, NAC A+ accredited university. So these are the objective type questions in 10th class mathematics. What is the first question? See the question. The distance of the point 5, 0 from the origin is. What he is asking? Distance we have to calculate. Okay. From where to where? He given one point 5, 0 from the origin. What is meant by origin? 0, 0. Isn't it? We have 2 points. For these 2 points we have to calculate the distance. See here, assume this point as B. So write down the values of A comma B. What is the value of A? He given 5 comma 0. Next, what is the value of B? We have 0 comma 0. So assume this value as x1 y1. This is x1 y1. This is x2 y2. So what is the formula for distance? I think you know. What is the formula for distance between 2 points equal to under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is the formula for distance between 2 points. Substitute the value of x2 and y2, x1 and y1 in this equation. See here. So what is the value of x2? 0 minus what is the value of x1? 5 whole square plus what is the value of y2? 0 minus what is the value of y1? 0. So we have to take root as it is. So 0 minus 5 is nothing but 5 only. That is minus 5 square plus this is 0 only. So minus 5 square means this is 5 square only. So cancel these two values. See what is the value of distance? మనకు distance value ఎంత వచ్చింది? 5. సో దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. జస్ట్ ఏం లేదు, మనకేంటి ఒక పాయింట్ ఇచ్చారు, పాయింట్ నుంచి ఆరిజిన్కి డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. జస్ట్ మనం దీన్ని x1 y1 x2 y2 అనుకుని ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్. So in triangle ABC, right angle at C. See here, there is a triangle ABC. So there is a right angle at C. He mentioned. So if tan A equal to 8/7, then find the value of cot B. మనకేంటి tan A వాల్యూ ఇచ్చాడు. tan అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ what is mean by tan A equal to opposite side by adjacent side. Isn't it? చూడండి, ఇక్కడ మనకి యాంగిల్ ఉంది అంటే ఇదేంటి? మనకి ఆపోజిట్ సైడ్. దిస్ ఇస్ ద అడ్జసెంట్ సైడ్. సో మనకేంటి? tan A వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఏంటి? 8/7 he given. Indirectly he is saying opposite value ఎంత? 8, adjacent value 7. So opposite means, so write down 8 here. Next, adjacent means write down 7 here. So what we have to calculate? We have to calculate cot B. Cot అంటే ఏంటి? చూడండి, మనకి ఇచ్చిన యాంగిల్ ఏమో A దగ్గర ఇచ్చాడు, tan A. What he is asking? cot B. cot B అంటే ఏంటి? మనకు యాంగిల్ అనేది మారిపోతుంది. ఇనిషియల్గా యాంగిల్ ఇక్కడ ఉంది, బట్ ఇప్పుడు ఏంటి? యాంగిల్ అనేది ఇక్కడికి వెళ్తుంది. అవునా? See here, I am drawing the new figure. This is A, B and C. చూడండి, మనకి cot B అన్నాడు కాబట్టి యాంగిల్ అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంటుంది. సో కాట్కి ఫార్ములా ఏంటి? రివర్స్, అడ్జసెంట్ బై ఆపోజిట్. సో మనకి ఇది టీటా అయితే ఇదేంటి? ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అడ్జసెంట్ సైడ్. ఓకే, సో మనకి cot Bకి ఫార్ములా ఏంటి? cot B ఈక్వల్ టు adjacent side by opposite side. Okay, what is mean by adjacent value ఏంటి? BC divided by what is opposite side? That is AC. చూడండి, మనకు BC values AC values ఉన్నాయంటే ఉన్నాయి. See here, this is BC and this is AC. So what is the value of BC we have here? 8 divided by what is the value of AC? We have 7. So this is the answer for this question. 8/7 is the correct answer. Okay, next. Area of a quadrant of a circle of radius 7 centimeters is. చూడండి, మనకి ఏమంటున్నాడు? సర్కిల్ యొక్క ఏరియా అడగట్లేడు, సో క్వాడ్రంట్ అడుగుతున్నాడు. సర్కిల్లో మనకి క్వాడ్రంట్ అడుగుతున్నాడు. See here, if this is a circle, క్వాడ్రంట్ అంటే ఏంటి? 1/4 పార్ట్. అవునా? క్వాడ్రంట్ మీన్ ఎనీ 1 part. He may be asking the area of this particular portion. This portion we call as quadrant. Okay, క్వాడ్రంట్ టోటల్ 4 parts అయితే ఈ పార్ట్ని మనం ఏమంటాం? 1/4 కదా. 4 parts నుంచి 1 part. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్? πr².
ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఈక్వల్ టు పై ఆర్ స్క్వేర్, ఇజంట్ ఇట్? మనకి ఏం అడుగుతున్నాడు? క్వాడ్రంట్ అడుగుతున్నాడు కదా. సో అంటే ఏంటి? క్వాడ్రంట్ మీన్స్ 1/4 పై ఆర్ స్క్వేర్. సి హియర్ బై 4 ఎందుకు అంటే మనకి క్వాడ్రంట్ అని మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి. సో సబ్స్టిట్యూట్ ది వాల్యూస్ డైరెక్ట్లీ. సో పై మీన్స్ 22/7 into, so what is the value of radius he given? That is 7. So 7 square means 7 into 7 whole divided by 4. So cancel these two values. 2 2s are 4, 2 11s are. That is 77/2 is the answer. సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. మనకి యూనిట్స్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి, ఇది సెంటీమీటర్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏరియా ఏమవుతుంది? సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, one card is drawn at random from the well shuffled deck of 52 playing cards. What is the probability of getting black king? చూడండి మనకేంటి మొత్తం 52 కార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో మనకేంటి ఇందులో 13 కార్డ్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 13 కార్డ్స్ వీ హ్యావ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 13, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 13. మొత్తం మనకు 13 4 52 కార్డ్స్ ఉంటాయి. అందులో ఏంటి చూడండి, బ్లాక్ కలర్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి, అలాగే రెడ్ కలర్ కార్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి. మనకి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు. బ్లాక్లో కింగ్ అంటున్నాడు. సి హౌ మెనీ బ్లాక్ కలర్ కార్డ్స్ ఆర్ దేర్? 13 + 13 టోటల్ 26 ఉన్నాయి. అందులో మనకేంటి బ్లాక్లో జస్ట్ కింగ్ కావాలి అంటున్నాడు. కింగ్ ఏంటి? ఇదే కదా. సో దిస్ ఈజ్ 1 బ్లాక్ కింగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ 1 బ్లాక్ కింగ్. మిగతా రెండు ఏంటి? రెడ్ కింగ్స్ కదా. హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఓన్లీ బ్లాక్ కలర్ కింగ్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ 2 కార్డ్స్ వీ హ్యావ్. సో దట్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు, మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? బ్లాక్ కలర్ కింగ్స్ 2 కాబట్టి divided by total how many cards we have? 52 cards. So that's why in the denominator we have to write down 52. So 2 1s are 226. What is the answer? 1/26. Okay, this is very simple question. Okay, next, the prime factorization of the number 2304 is. Prime factorization అంటే ఏంటి? 2304 ని మనం ఫ్యాక్టర్స్ లాగా రాయాలి. ఎలా రాసాం చూడండి. 2304. Take 2 table. 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 2s are 4. Okay. Next, take 2 table. 2 5s are 10. Okay. So 2 7s are 14, 2 6s are 12. Next, 2 table. 2 2s are 4, 2 8s are 2 8s are. Next, 2 table. 2 144s are. Next, 2 72s are. Next, 236. 3 table. 3 12s are. 3 4s are. సో 4 ఎలా రాయొచ్చు మనం? 2 2s రాయొచ్చు. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటే ఏంటి? మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ నెంబర్స్. చూడండి మనకి ఇందులో ఏమున్నాయి? ఓన్లీ 2s 3s మాత్రమే ఉన్నాయి. సో 2 పవర్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి? 1 2 3. సో రైట్ డౌన్ దిస్ టోటల్. చూడండి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటే ఏంటి? మనకి 2 పవర్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి? 1 2 3 4 5 6 7 8 కాబట్టి 2 power 8 into 3. How many we have? 1 2. So that is 3 square. So what is the prime factorization for the 2304 is 2 power 8 into 3 square. Just ఏం లేదు, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటే ఏంటి? వీటిని మనం సింప్లిఫై చేయాలి. సో వీలైనంత వరకు మనం కంప్లీట్గా సింప్లిఫై చేసి, సో వీటిని ఎన్ని మల్టిప్లికేషన్స్ ఉంటే అన్ని పవర్స్ అని రాసుకోవాలి. మనకి 8 ఉన్నాయి కదా 2s, అందుకోసమని 2 power 8 into 3s ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 3 power 2. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో మనకి ఏంటంటే ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్. సో మీరు ఇవన్నీ చాలా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మ్యాథ్స్లో ఫుల్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో థియరీ అనేది అందరు చేస్తారు, కానీ ఆబ్జెక్టివ్ వరకు ఆబ్జెక్టివ్లోనే మనకు మార్క్స్ అనేవి కట్ అవుతాయి. సో ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ ఆబ్జెక్టివ్. So if you have any doubt on this class, you can message me in the chat box. So thank you.